ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟਣੀਆਂ। नहीं मैं व्हाट्सएप पे कोट लाऊंगा WhatsApp ਤੇ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਦਾ? नहीं नहीं पैरां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਬਾਓ, ਥਕਾਵਟ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਭਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਲੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਲਵ ਪਹਿਲੇ ਦੱਬੀ ਹੈ ਕੁਕੂ ਕੁਕੂ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना होस्ट और आपका दोस्त अमीन राजा और आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। इस वक्त हम हैं रात के 3 का टाइम है और हम इस वक्त हैं फिल्म स्टार लाइबा खान के घर पे। उनके घर के बाहर हैं। लाइबा खान को मैंने कॉल की है 12 बजे, रात के 12 बजे, और वो कह रही है, मैंने पूछा क्या कर रही हूँ, कहती मैं अभी फ्री बैठी हूँ, टिकटॉक ही बना रहे हैं। तो मैंने उनके घर पे भी मारा है छापा। ठीक है, आगे देखते हैं वो टिकटॉक कैसे बना रही हैं, तो आगे देखते हैं। ओके कौन बात कर रहा है? कौन? लाहौरी तड़का। ओहो, शीज़ा बिया खान। कैसे हेलो हो? बिया खान, कैसी हैं? मैं टिकटॉक सरप्राइज देती की तरह। आजा जैसी भी है बस ठीक है। ओके अब इसको शीज़ा लाइबा खान, फिल्म स्टार लाइबा खान। मैं मेकअप नहीं किया। ओके, सोनी लग रही है, खूबसूरत है, सुर्खी तो बगैर भी सोनी लग रही है। देखो जरा ये जी रात को अभी मैंने 12 बजे इनको कॉल की है। मैंने पूछा क्या कर रही है, तो कहती वेलियाँ बैठे हैं टिकटॉक बना रही हैं। तो मैं क्या छापा मारी है। ठीक है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। अच्छा मेकअप हले करना है। अच्छी लग रही है, बगैर मेकअप तो अच्छी लग रही है। ओके, हम आज इनका इंटरव्यू करेंगे और आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है पास्ट में, फ्यूचर में क्या करना चाह रही है, किसका बेड़ा घर करने जा रही है, ये भी इनसे पूछेंगे। ठीक है, ओके। जब तक लाइबा खान तैयार होती है ना, वो कह रही मैं हल्का सा मेकअप कर ही लूँ, और अभी वो आ रहे हैं हमारे वो फेम रणमरीद पीके रणमरीद साहब, वो भी आ रहे हैं। तो जब तक वो आते हैं हम आपको दिखाते हैं कि जो लाइबा खान के जो अवार्ड वगैरह हैं, दिखाएं ज़रा अहमद भाई, ज़रा इनको दिखाएं। और मेरे ख्याल है कि थोड़े से हैं इनको तो माशाल्लाह अंदर मेरे ख्याल वो तोड़े भर गए होंगे, क्योंकि जितना इन्होंने काम किया है और जितने अवार्ड ये मेरे सामने वसूल कर चुकी है। अहमद इधर आओ, अहमद इधर आओ। ये देखो, ये है लाइबा खान के बचपन की तस्वीर। ये जो साथ खड़ी हैं, ये 3 बच्चों के बीच में सबसे ये जो लेफ़्ट पे हैं, ये लाइबा खान के बचपन की तस्वीर है। जब इन्होंने वो किया था ना, स्टेट लाइफ का ऐड किया था, है खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ये उस दौर की फ़ोटो है इनकी, लाइबा खान की। ये देखें, और अभी आपने देखा कि अभी वो माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रही हैं। फिर वो लाइबा खान तैयार होके आ गई हैं। अब इनसे होंगी बातें बेशुमार। आजा पीके रणवीर मेरे साथ भी आ रहे हैं। और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬਗੈਰ Okay. ਹੀ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। अच्छा यूपीएस ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ। बत्ती चलेगी जी, यूपीएस चले, मेकअप तो बगैर इंटरव्यू चलेगा। मैं लाइबा खान तस्वीर भी देखी है हमने दिखाई है अपने व्यूवर्स को मेरे अबू में, यही लड़की है ना, देखें जरा ये ऐसी कर रही है, ये वही बच्ची है। ऐ खुदा मेरे अबू सलामत रहे। आजे आओ बिल्कुल मैं वीकेंड ले आवा जी। ਲੈ ਜੀ ਲਿਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੈਠੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਯਕੀਨਨ ਮਿਸ ਲਾਈਬਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ रणमरीद पीके रणमरीद भाई मोहम्मद अली साहब गुजराले तो बड़ी मुहब्बत साड़ी निक्की जी रिक्वेस्ट है, निक्की जी मिस कॉल जिन्नी छोटी जी कॉल सी ते उड़ के साढ़े कोल आ गए ने। बहुत अच्छे आदमी ने भाई रणमरीद साहब,
ਪੀ ਕੇ ਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਆ ਖਾਨ। ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-20 ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਇਹਤਸਾਮ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹੋਰ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ? ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 150 ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਣਮਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵ ਯੂ ਟੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਤ ਹੈਗਾ ਹਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਮਰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 700 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ। ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਰਦ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਛਲੀ ਹੈ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮਰਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਮੱਛੀ ਹੋਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਾ ਲਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ 'ਚ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰਾਂਦੇ? ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਲੇ ਵੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਮੱਛਰ। ਇਹ ਮੱਛਰ ਮਗਰਮੱਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਲ ਨਾਲ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਆਏ ਤੇ ਇੰਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਾ ਗਏ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਘੋਟ ਲਾਂਗਾ। WhatsApp ਤੇ ਕੁੱਟੇਗਾ। ऐसी बात है, एक ही मछली काफ़ी है पूरे समुंदर में। एक पीस सबसे प्यारा होगा तो फिर लोग भी सब पे ही मरेंगे ना। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ। तो वो शार्क मरेंगे ना, मछली थोड़ी। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਲ ਪਰੀ। ਜਲ ਪਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਜਲ ਪਰੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਜਲ ਪਰੀ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹਨੇ ਸੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਬਾਓ। ਥਕਾਵਟ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਣਮਰੀ ਦੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇੰਝ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਕਰੇ, ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਛੱਡੇ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਕੱਛ ਲਵਾ ਦੇ ਸਿਗਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਜੂੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ 5 ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਸਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲੇਲਾ ਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਊਂਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੌੜੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਰਨੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਓ। ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਖਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਈਬਾ ਖਾਨ ਕੋਲ ਚੱਲੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨੇ ਆਪੀ, ਰੋਟੀ ਆਪੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਪਈ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ, WhatsApp ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਜ ਘੁੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਪਾਉਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਐ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਨੋਕਰ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲੱਗਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਕਟ, ਸੈਂਟਰ ਪਾਕਟ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਬਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਵੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਬਾ ਖਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਏ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ, ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਕੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੇਲਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੂਕਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ? ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਆਹ ਵੇਖ ਨਾ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਿੰਜ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਬੀਆ ਖਾਨ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੜੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਡਾਈਟਿੰਗ। ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਮਾਡਲ ਗਰਲ। ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਦੇ, ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਡਿੱਗਦੇ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਸ 'ਚ ਨਾ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਪਰਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਰਮ ਸ਼ੈ ਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਰਮ ਕਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਲੈ ਗਲੋਜ ਸਟਾਪ ਰਹੀ ਆਈ।
ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਬੂ ਭਾਜੀ ਰਾਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮੋਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਪਾ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸਿਆ ਸਾਡੀ ਪਰ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੇਅਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਜੂੰ ਕੋ ਲੀਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਲੀ ਤੇ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਉਹ ਆ ਜੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੋ ਐਸੇ ਖਲੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੇਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚਸਣਾ ਨਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਚਸ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਈਆ ਪਾਗਲ ਦੂਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਟਾ ਕੋਨੀ ਤੇਲ ਕੋਨੀ ਘਿਓ ਕੋਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਪੀਰਖਾਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਦੋ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ मांग उल्फत में जान कभी हमसे भी हम तेरी किसी बात को टाला नहीं करते करनी जो हो तसल्ली तो आ जाओ किसी शब हम तेरे सिवा घर में उजाला नहीं करते ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਦ ਘੱਟ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਲਬ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ नहीं बहुत सारे बीबियाँ भी बंदे भी बैठे हैं पर नहीं मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੇਖੇ फिर मैं ठीक ही ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ मैं ट्राई कर रहा हूँ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਗਏ नहीं जी मैंने कुछ हल्का फुल्का लग रहा है कि जिਵੇਂ ना हो दाल में कुछ काला है नहीं मुझे दाल पूरी काली लग रही है ओके ओके दाल में पीला पीला कहीं नजर आ रहा है बाकी ਨਹੀਂ ਪੀਕੇ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚਿੱਟਾ कपड़े भी चिट्टे हैं। ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ पीके सब ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਜਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ नहीं मैंने पता है मैं राती वाले ही गिनने सही ठीक पीके बहुत शरीफ इंसान है हाँ जी पाकिस्तान च 5 शरीफ होने जी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ एक लाइबा खान ਤੇ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਐਂਗਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਨੇ ਲਾਇਬਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਅਜੇ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਤ ਕੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਚਾਹਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ ਲੱਖ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 35 ਬਚ ਗਏ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਵੀ 2-3 ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਦ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆਵੇ ਕੀ ਬਦਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੁੱਢੀ ਆਵੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਮੋਢਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਦੇਨ ਕਰਦਾ पीके रनमरीद लाइव पोंडी करते हुए ਪਕੜਾ ਕੇ थैंक यू पीके रनमरीद सिर्फ रनमरीद नहीं है शी इज ही इज
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਸੇ ਭਾਜੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੀ पीछे तो देखो ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਟੱਕਰੇ ਹੋਣੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਚੀਆਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗੀ। अच्छा आप सबकी दुआएं चाहिए और पीके आया आप आए हैं मेरे घर में, मुझे इतना अच्छा लगा है। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਬੋਲੇ ਆਪ ਬੋਲੇ ब्रेक के बाद ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਦ ਹੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਲਿਓ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਪੀਣਗੇ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਣੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ओए 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 ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਇਹ ਗਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਗਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੋ ਫੜ ਲਓ। ਜੀ ਤੇ ਗਾਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਚਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ अवैस गफूर ਅਵੈਸ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਮਹੀਨਾ ਖਰੇ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ 22 ਦਿਨ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਪੀ ਕੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਰ ਪਵਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਣੀ ਭਾਜੀ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ 85 ਕੋ ਨਾਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ 85 ਨਾਕਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੈਸ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਛਾੜ ਰਹੀ ਥਾਪੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥਾਪੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥਾਪੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਥਾਪੀ ਤੋਂ ਵਗਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥਾਪੀ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਲੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ ਕੁਕੂ ਕੁਕੂ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਬਾਦਤ ਪਿਓ ਨਾ ਕਰੋ ਅਕੀਦਤ ਭੈਣ ਨਾ ਕਰੋ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਰਣਮਰੀਦ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਘਰ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਝੁੱਡੂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਰਣਮਰੀਦ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਰਣਮਰੀਦ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਲਵ ਯੂ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਣਮਰੀਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਰਣਮਰੀਦ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਰਣਮਰੀਦ ਬਣੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਦ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਕੇ ਰਣਮਰੀਦ ਵੇਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਜ ਲੱਗੀਦਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚੀਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ